हेलो पिलामाने स्वागत करुच्ची एक नूतन वीडियो को। प्रथम वीडियो आम रेखाकोणर कर सारी से वीडियो रे आम रेखा विषय रे विभिन्न प्रकार रेखा जमती रश्मि रेखाखंड आ सरल रेखा उदाहरण सह बुझी। जो मैंने भी चैनल रे नुआ अच्छ से मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करनी एवं से वीडियोटी देखिना प्रथम से वीडियोटी देखनी। एबे आमे कोण विषय रे आलोचना करिबा। साधारण आद्य बिंदु विशिष्ट दुईटी रश्मि जहाँकि एक सरल रेखार अंश होई नथिबो गोटिए गुण गठन करती। एठारे साधारण आद्य बिंदु बी विशिष्ट बीडी और बी रश्मि द्वारा गोटिए कोण उत्पन्न होइछि। माने आमे जोटा राइट साइड रे बा डाहाण पटे जो चित्रटी पिले देखुचे एठी कोण अछि। एठी हमर गोटे शीर्ष बिंदु अछि ता ना होचे बी। एपट को एपट साइड जो अछि ई एपट साइड रे जो अछि डी। ये दुईटी कोण अछि पिले ना दुईटा रश्मि। एई रश्मि ए जो कोणटी सृष्टि करूछंती ए कोणर ना होछि बी। बी होछि शीर्ष बिंदु आ बीडी ये जो बीडी आ बीई दीटी रश्मि। आमे जानिचे जे रश्मि माने कोण ना रश्मि माने तार गोटे आद्य बिंदु अछि कोनोसी प्रांत बिंदु नाही। आद्य बिंदु माने बी रु आरंभ होई रश्मिटी डी दिगरे गति करिछि असंख्य स्थान पर्यंत एवं ई दिगरे मध्य असंख्य सेटा ही गोटे रश्मि। तापरे देख एही कोण को आमे किपरि नामकरण करि परिबा। आमे एहाकू केवल शीर्ष बिंदु आधार रे कोण बी कहि परिबा। काहाकू ना एठी जो कोणटी सृष्टि हैला एठी जो कोणटी सृष्टि हैला सेई कोणटी को आमे शीर्ष बिंदु आकार रे बी बोली कहूचे। अधिक स्पष्ट भाव रे कहिबाकू हेले एकत्र भाव रे कोणर प्रत्येक बाहुर उपरिस्थ बिंदु और शीर्ष बिंदु आधार रे नामकरण करा जाए। कोण रे आमर केमिति नामकरण करा जाउची ना शीर्ष बिंदु आधार रे एवं ता ऊपर जे कोनोसी बिंदु को नेकी नामकरण करा होची। ए क्षेत्र रे आमे कोण को डी बी ई किंबा ई बी डी कहि परिबा। जहाँ भी लेख आमे कहा आकार रे लेखुचे ना शीर्ष बिंदु आउ कोण ऊपर जे कोनोसी बिंदु को नेकी गठित लेखुचे। एठी कोन लेखा आइची ना डी बी ई बी डी कोणटी किंतु मझी रे रहिबो जोटा होची बी। कोण शब्द परिवर्ते आमे कोणर संकेत व्यवहार करि परिबा। देखि परछ कोणर संकेत गोटे बंका गार जोटा कि रेखा भलिया देखा जाउची। दुईटी रेखा गोटे बिंदु रे छेद करची सेई भलिया हमर कोणर संकेत देखा होची। मने रखिबा कोण को नामित कला बेले सर्वदा शीर्ष बिंदु मझी रे रहबे। जेमति कि हम आगुरु कहिली जे जो मझी बिंदुटी होची बी सेटा सब बेले कोण ही रहिबो। कोण को सूचाइबा पई कोण उत्पन्न होइथिबा शीर्ष बिंदु रे गोटिए वक्र रेखा व्यवहार करा जाए। कविता तार पाठ बही को खोलिला आसे देखिबा से बहीर मलाट खोलिबार भिन्न भिन्न उपाय। ताले आमे कोण केमती आम जीवन रे आमे ताकू देखि परिबा निजे गोटे परिस्थिति की आमे आलोचना करिबा। गोटे झीटी अछि ता ना होची कविता से बही खोलुची से भिन्न भिन्न आकार रे पाठ बही की खोलुची। ताले आमे देखिबा चलो। प्रथम परिस्थिति देख। प्रथम परिस्थिति रे को भलिया गोटे कोण खोलुची से सेकंड परिस्थिति रे अलग कोण सृष्टि करछि। थर्ड परिस्थिति रे पूरा खोली देछि बहीटी हैला। तापर परिस्थिति रे आउ टिके तळकू खोलुची। तापर परिस्थिति रे कोण कला ना उल्टा रे अधा खोलिला। तापर परिस्थिति रे बहीटी को अधा भांग करके रखी देला। देखिलो केतरा परिस्थिति आमे एठी लक्ष्य कले ना 6टा परिस्थिति लक्ष्य कले। तुमे प्रत्येक परिस्थिति रे उत्पन्न होइथिबा कोण को लक्ष्य करि परछ कि उक्त कोणर बाहु और शीर्ष बिंदु को सूचित करि परिबो कि केउ कोणटी बड़ परिस्थिति रे 1 थिबा कोण बा परिस्थिति 2 रे थिबा कोण। जेपरि कि आमे कहिताउ कि रेखार आकार उक्त कोणर दैर्घ्य उपर निर्भर करे सेहिपरि
ରେଖାର ଆକାର ଉକ୍ତ ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେକରି କୋଣର ଆକାର ଏଠାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରିମାଣକୁ ନେଇ କହିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରେଖା ତା'ର ଆକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି କରିବା, ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଏଇ ରେଖାଟି ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ସେ ଆକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମାପିଲେ ତା'ର ସେଇଟା ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସେତେ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି କୋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଲଗା। ସେ କହୁଛି କୋଣର ଆକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରିମାଣକୁ ନେଇ କହିଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ କୋଣରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଥିବ ସେତେ ଅଧିକ କୋଣ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧା ଖୋଲିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ଟିକେ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଖୋଲିକି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କଲା, ଲାଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି 6ରେ ପୁରା ମୋଡ଼ିକିରି ଏପଟେ ବନ୍ଦ କଲା। ଏମିତି ଦେଖ ଏଠି କୋଣଟା ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଠି ଟିକେ ଛୋଟ ତୀର ଚିହ୍ନ, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ତୀର ଚିହ୍ନ, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ତୀର ଚିହ୍ନ, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଗୋଲେଇରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଏମିତି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଣର ଆକାର ବଡ଼ ବୋଲି କହିବା? ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପରିସ୍ଥିତି 2ରେ ଥିବା କୋଣ ବଡ଼, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିର ମଲାଟଟିକୁ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଅପେକ୍ଷା ନା ପରିସ୍ଥିତି 1ରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଅଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି 2ରେ କୋଣ ବଡ଼। ପରିସ୍ଥିତି 3ରେ ଥିବା କୋଣ ପରିସ୍ଥିତି 2ରେ ଥିବା କୋଣ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼, କାରଣ ଏଠାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବଡ଼, କାହିଁକିନା ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ବଡ଼ ଅଛି। ଯେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନଟି କହିଲି ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ କୋଣଟି ସେତେ ବଡ଼ ଆସିବ। ପରିସ୍ଥିତି 4, 5, 6ରେ କ୍ରମାଗତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭାବରେ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କୋଣର ପରିମାଣ ଅଧିକ। ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମି ସହିତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଶ୍ମିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରିମାଣ କୋଣର ପରିମାଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଠି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା, ଏଠି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଆଦ୍ୟ ରଶ୍ମି, ଏଠି ରଶ୍ମିର ଶେଷ ସ୍ଥିତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରିମାଣ ହିଁ କୋଣର ପରିମାଣ। ଏଠି ଯେଉଁ ବହିଟି ଆମର ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ବହିଟି ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା, ହେଲା ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କୋଣ ଏମିତି ହେଲା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ହେଲା, ତୃତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଭଳି ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଭଳି ହେଲା, ପଞ୍ଚମ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ବହିଟି ଆଣିକି ଏପଟକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଥିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା, ତାପରେ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ହେଲା, ଏମିତି ଏଇଠୁ ଏତିକି ତୀର ଚିହ୍ନ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ତୀର ଚିହ୍ନ, ଏଇଠୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏଇଟା ଯାଏଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ଆସ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଠାରେ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିମ୍ବା ମୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏକ କମ୍ପାସରେ ଆମେ ବାହୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲାଇ ଏକ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଶୀର୍ଷ ହେଉଛି ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କୋଣର ବାହୁ ଓ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏକ କଇଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ବାହୁ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କାଟିବା ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଥାଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇଥାଉ। ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କୋଣର ବାହୁ ଓ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ ଗୋଟେ କଇଞ୍ଚି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କମ୍ପାସ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଶୀର୍ଷ ହେଉଛି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ଦୁଇଟା ବାହୁଆର ଏମାନେ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବାହୁ ଏମାନେ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ବାହୁ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣ। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣ। ଏଠାରେ ଚଷମା, ଟଙ୍କା ରଖିବା ପର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଦେଖ। ସେମାନଙ୍କର ବାହୁ ଶୀର୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଚଷମା ଅଛି ଏଠି ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି, ଏଠି କୋଣ ଅଛି, ଏଠି ବି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି ବାହୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଏଠି ପର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁ ଏମିତି ବାହୁ ହେଇଛି, ଏଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠି ଏଇଟା ଷ୍ଟାପ୍ଲର ପିଲେ ଏମିତି କୋଣ ଏଇଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏଠି ବକ୍ସ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏଠି ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଣକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛେ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବାହୁକୁ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ସହିତ ଘୁରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବାହୁ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବାହୁ ସ୍ଥିର ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘୁରୁଛି, ତେଣୁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଖୋଜିପାରିବ କି? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଗଠନ କରୁଥିବା ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର। କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମକରଣ କର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ପିଲେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି। ସାଇକେଲରେ ଆମର ରଶ୍ମି ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଦେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ସାଇକେଲରେ। ଏଠି ଏ, ଏଠି ବି, ଏଠି ସି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଡି ଦେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଗଠନ କରୁଥିବା ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର। କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମକରଣ କର। ପ୍ରଥମଟାରେ ନାମକରଣ ପିଲେ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁକୁ ନାମକରଣ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ'ଣ? କୋଣର ନାଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କୋଣର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ନା ଏ ଡି ବି। କୋଣଟି ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ଏଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ରହିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ବି ଅଛି, ସି ଡି ବି, କୋଣ ଚିହ୍ନ ଏମିତି ରହିଲା। ଏଭଳିଆ ନାମକରଣ କଲେ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ଆମେ ଆକୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ। ଆହୁରି ଅନେକ କୋଣ ଅଛି। ଆମେ ୟାକୁ ନାଁ ଯଦି ଦେଇଦେବା କ'ଣ? ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲେ କୋଣ ଅଛି। ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ମନେକର ଓ ଦେଇଦେଲେ, ଏଠି ଏ ଦେଇଦେଲେ, ବି ସି ଡି। ଆରେ ଯଦି ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏ ଓ ବି କୋଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ବି ଓ ସି କୋଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏ ଓ ଡି କୋଣ ତିନିଟା ହେଇଗଲା, ସି ଓ ଡି କୋଣ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କୋଣ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଏଥିରେ ତ ବହୁତ କୋଣ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କୋଣ ଆଙ୍କିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ବି ଏଠି ଅଛି। ଦେଖ, ଏଠି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ସିଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଏଠି କୋଣ ଆଙ୍କିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ନାଁ ଦେବା ଏ ବି ସି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଡି ଇ ଏଫ୍। ତାହେଲେ କୋଣ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ବି ଏ ସି କୋଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି କ'ଣ ଡି ଇ ଏଫ୍ କୋଣ। ଜାଣିପାରିଲ? ଏଭଳିଆ କୋଣ ଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର କୋଣ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋଣ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ବହୁତ କୋଣ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କୋଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଦେଖିବା। ଏଠି ମନେକର ଆମେ ଓ ଦେଲେ, ଏଠି ଏ ବି ଦେଲେ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କ'ଣ କୋଣ ନା ଏ ଓ ବି କୋଣ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେମାନେ ଆର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରିପାରିବ। ମଝିରେ ହିଁ ଆମେ କୋଣର ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁଟି ଅଛି ତାରି ନାଁଟି ହିଁ ମଝିରେ ଲେଖିବା, ଆଉ ଚିହ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ଦେବା। ଏସ୍ ଟି ଓ ଏସ୍ ଆର୍ ବାହୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନାମକରଣ କର। ଏସ୍ ଟି ଆଉ ଏସ୍ ଆର୍। ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ ଟି ବାହୁ ନେବ ଏବଂ ଏସ୍ ଆର୍ ବାହୁ ନେବ। ଗୋଟେ ବାହୁ ନେଲି, କୋଣ କରିବା ବା ଆମେ। ଯେହେତୁ ଏସ୍ ଉଭୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏସ୍ ଏଠି ଲେଖିବା, ଏଠି ଟି ଲେଖିବା, ଏଠି ଆର୍ ଲେଖିବା। ଆକ ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବା ନା ଟି ଏସ୍ ଆର୍ କୋଣ।
ଏଇଭଳିଆକୁ ନାଁ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ABCକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପି କୋଣ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ? ବୁଝା। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଛି ଯେ ABB ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପଚାରିଛି ABC। ଏଠି ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇ କୋଣକୁ ପି କୋଣ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବାନି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ପି କୋଣ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ପିଲେ PB ଲାଇନ୍ଟି ବା ରେଖାଟି ଅଛି, ଏଇ ଯଦି PB ଲେଖାଟି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ପି କୋଣ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁଟି ଅଛି, ଏଠି ଯୋଡ଼େ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆମେ ପି କୋଣ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ କୋଣକୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଏଇ କୋଣକୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଏଇ ବଡ଼ କୋଣଟିକୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ କେଉଁ କୋଣ କହିବ ନା ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି APB କୋଣ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, BPC କୋଣ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। ମାନେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଆମେ ଦରକାର ଆମେ ସେ କୋଣର ନାଁ ଦେବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ପି ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପିକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କର। ଦେଖ, ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ନାମକରଣ କଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମଟି ହେବ PTQ, ଏଇ କୋଣଟି ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ କୋଣ ରହିବ? QTR, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ମଝିରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ କେଉଁ କୋଣ ପିଲେ ଅଛି ନା PTR, ତିନୋଟି କୋଣ ରହୁଛି। ଏଇ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ, ଏଇ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ, ତିନୋଟି କୋଣର ଆମେ ନାମକରଣ ଦେଇଦେଲେ। ଲେଖିଦିଅ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ନଥିବା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଖାତାରେ ଚିତ୍ରିତ କର। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ABC ଦିଅ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ କର। ABC ଅଙ୍କନ କରି କେତୋଟି କୋଣର ନାମକରଣ କରିପାରିବ? ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଏକ ବକ୍ରରେଖା ଦେଇ ଚିହ୍ନାଅ। ଚିତ୍ର ପିଲେ ଚିତ୍ର 2.9ରେ କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁ ଭଳିଆ ବକ୍ରରେଖା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା ABC। ପ୍ରଥମଟି ନେଲେ A, ତାପରେ B, ତାପରେ C। Aକୁ B ସହିତ ଯୋଗ କରିଦିଅ, Aକୁ C ସହିତ ଯୋଗ କରିଦିଅ, Bକୁ C ସହିତ ଯୋଗ କରିଦିଅ। ହେଲା, ABC ବ୍ୟବହାର କରି କେତୋଟି କୋଣର ନାମକରଣ କରିପାରିବ। କେତୋଟି କୋଣ ପିଲେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ତିନୋଟି। ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଇଛେ, ବିନ୍ଦୁକୁ ଯେଉଁ କରିକି ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ବକ୍ରରେଖା ଧରି ଚିହ୍ନାଅ। ଏଠି ବକ୍ର ଦେଖାଦେଲି, ଏଇଭଳିଆ ବକ୍ରରେଖା ଦେଇକି ଆମେ କୋଣକୁ ଚିହ୍ନାଇଲେ। କେତୋଟି କୋଣର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ତିନୋଟି କୋଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ABC କୋଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା BAC କୋଣ, ଗୋଟେ ହେଲା CAB କୋଣ। ତିନୋଟି କୋଣ ହେଉଛି। ଆମେ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ବି କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ତିନୋଟି କୋଣ ହେଲା, ଆମେ ବକ୍ରରେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେକୌଣସି ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏହିପରି ଚିହ୍ନଟ କରି ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ନଥିବେ, ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ABCD ନାମରେ ନାମିତ କର। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର। କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ। ABCD ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କେତୋଟି କୋଣ ନାମ ଦେଇପାରିବ? ସମସ୍ତ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବକ୍ରରେଖା ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ବକ୍ରରେଖା ମଧ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାରୋଟି କୋଣ ନେଇଥିଲେ, ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ଆମେ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରଥମଟା ନା ABCD। ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବା, ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଡ଼େ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାରେ ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରହିପାରିବନି। ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିଛି
ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତୁମେ କେତୋଟି କୋଣ ଦେଇପାରିବ ବା କେତେ ସରଳ ରେଖା ତୁମେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲ। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା କଲେ ସେଥିରେ ଆମେ 4ଟି ସରଳ ରେଖା ଆଙ୍କିପାରିଲୁ। ଏବେ କରିଛି କେତୋଟି କୋଣ ଆଙ୍କିପାରିଲୁ ନା ଆମେ 4ଟି କୋଣ ଆଙ୍କିପାରିଲୁ। ସେ କୋଣର ନାମ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା CAB କୋଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ACD କୋଣ, ଗୋଟେ ହେଲା BDC କୋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା DBA କୋଣ। ଏଇ 4ଟି କୋଣ ଆମେ ଆଙ୍କିପାରିଲେ। କେତୋଟି ସରଳରେଖା ପିଲେ ଆଙ୍କିପାରିଲେ ନା ଆମେ ଏଠି 4ଟି, ଇଏ 1 2 3 4 ଏଇ 4ଟି ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଙ୍କିପାରିଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। ତୁମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖୋଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏଠାରେ କିଛି କୋଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କିଛି ମୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୋଲା ଅଛି। ପାଟି ଯେତିକି ଅଧିକ ଖୋଲେ କୋଣ ସେତିକି ବଡ଼ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। କ୍ରମାନୁକ୍ରମରେ ସାନ କୋଣରୁ ବଡ଼ କୋଣ ତୁମେ ସେଇ ସଜେଇ ପାରିବ କି? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାପର ପିଲେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସାପର ଚିତ୍ର ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଣଟି ଅଛି ଦେଖୁଛ। ତାପରେ ଏଠି ମାଛର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଣ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଚଢ଼େଇର ତାଠୁ ବଡ଼ କୋଣ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ସାପର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟିଆ କୋଣଟେ ଅଛି। ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼। ଆମେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଣ କେଉଁଟା ପାଇବା? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆମେ ପାଇବା ଏଇଟା। ଦୁଇଟି କୋଣ ତୁଳନା କରିପାରିବା। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ତୁଳନା କରିବା କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ସହଜ ହେଉଛି? ଏଠାରେ କିଛି କୋଣ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ନାମକରଣ କର। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତୁଳନା କରିପାରିବ? ଦେଖ, 4ଟି କୋଣ ଏଇଠି ପିଲେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି କୋଣ ଭିତରେ ଆମେ ନାଁ ଯଦି ଦେଇପାରିବା, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନାଁ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମଟାରେ ଆମେ ଯଦି ନାଁ ଦେଲେ, ଆକୁ ଦେଇପାରିବା ABCD E, ଏଇଭଳିଆ ତ ନାଁ ଦେବା। ଆଉ DEF, ଏଠି PQR, ଏଠି ଦେଇଦେଲେ XYZ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କୋଣର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ତୁଳନା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲ ଯେ ଆମେ ତୁଳନା କେମିତି କରିବା। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କୋଣରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉପରେ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉପରେ ରଖିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଭୟ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାହୁ ମେଳ ହୋଇ ରହିବେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଏଇଠି, ଗୋଟେ କୋଣ ଏଇଠି ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଣ ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଏଇ କୋଣ ଉପରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁଳନା କେମିତି କରିବା ନା ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ୟା ଉପରେ ରଖିବା, ଏଇ କୋଣଟି ଆ ଉପରେ ରଖିବା, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣର ଗୋଟିଏ ବାହୁକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ମାନେ ଏଇ ଆର ବାହୁ ଉପରେ ରଖିଲେ ଅନ୍ୟ ବାହୁଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିବ। ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ଭିତରେ ତୁଳନା ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉପରେ ରଖିବା ସମୟରେ ଉଭୟ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାହୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁଟି ରହିବ ଗୋଟିଏଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାହୁଟି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ରହିବା ଦରକାର, ବା ସେ ଗୋଟେ ବାହୁ ଉପରେ କୋଣଟିକୁ ଆମେ ରଖିବା। ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଣଟି ଛୋଟ ଯେଉଁଠି ବଡ଼। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ କେଉଁଟା ଛୋଟ କେଉଁଟା ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କୋଣ ଭିତରୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଉପରସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ PQR, ଏଇଠି ଉପରସ୍ଥ ଚିତ୍ର ମାନେ ଏଇଠି PQR କୋଣ ଉପରେ ABC କୋଣ ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଉଭୟ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ B ଏବଂ ଉଭୟ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରଥମଟିର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ B, ଏଠି Q। ଉଭୟ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ B ଓ Qର ସ୍ଥିତି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ABC PC ବାହୁ ସହିତ PQR ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ହେବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ABC ଠାରୁ PQ ବୃହତ୍ତର।
देख आम गोटे उपर गोटे प्रतिस्थापन कले ये जो क्यू आउ बी ये जो क्यू आम ये जो कोणटी आणिकी आरी उपरे रखिले ये माने गोटे हो गले ये जो ओ क्यू बिंदु आ बी बिंदु मध्य गोटे हो गले एठू क्लीयरली जना पड़ला जे ए बी सी कोणटी होची छोट एवं पी क्यू आर कोणटी बड़ बोली आमे जानि पारले। सम परिमाण विशिष्ट कोण आस देखिबा तल चित्र रे ए ओ बी कोण एक्स ओ वाई मध्य बड़ किए सेमती प्रतिस्थापन करिछि। प्रथम चित्रटी देखा जाउछि ए ओ बी द्वितीय एक्स ओ वाई गोटे उपर आ गोटे प्रतिस्थापन करिछि। प्रतिस्थापन कला बेले आम आगुरी जानते प्रतिस्थापन कला बेले ये जो बिंदुटी रोला यहाँ एक अभिन्न हो जाऊला एवं ये जो बाहुटी एक अभिन्न हो जाऊला तापर आम यही जो बाहु ऊपर रोला ताकू ही देखिक बड़ सान चिंता करुले किंतु ये जो बाहु एक होगला तेणु ये जो परिस्थिति है तेणु से लक्ष्य कले आम दीटा जाक चित्र अच्छी एमाने समान समान एठारे उभय कोण शीर्ष बिंदु एक होगा सहित उभय कोणर बाहु द्वय एक हो जाइछन्ति यथा ओ एक्स ए ओ आउ ओ एक्स ओ बी आउ ओ वाई तेणु कोण दुईटी सम परिमाण विशिष्ट यही कोण गुड़ी को सम परिमाण विशिष्ट विवेचन करिवार कारण होची जेतेबेले आमे यही कोण को घूर्णन रु गठित कर बोली कल्पना करूँ आमे लिखि पारुछु जे ओ बी ओ ए एवं ओ वाई ओ एक्स पर्यंत नेबापाई समान परिमाणर घूर्णन आवश्यक। जेतेबेले आमे एठी घूर्णन करूचे ये जो घूर्णन जेतेबेले करूचे घूर्णनर परिमाण एठी जेतिकी एठी मध्ये घूर्णनर परिमाण समान एठी दी जन जाकंकर दीटा एक बाहु एक हो जाउची एवं शीर्ष बिंदु मध्ये गोटी हो जाउची तेणु ए दीटा एक परिमाण समान बोली आमे कहूचे। जेतेबेले दुईटा कोण मध्यरु गोटे अन्य उपरे प्रतिस्थापन करे सेतेबेले प्रत्येक कोणर शीर्ष बाहुद्वय एक अभिन्न होई रहिले याकू सम परिमाण विशिष्ट कोण बोली कहा जाए। गोटे आयताकार कागज पृष्ठा को भांगी दियो तापर सृष्टि होउतिबा भांग उपरे रेखा अंकन कर जो भाया तुम डाहाण पटे अंकन होती कागजर भांग धार मध्य गठित कोण गुड़ी को नाम दे तुलना कर ये जो कागजर भांग आ धार भितर एठी जो गोटे कोण सृष्टि होती एठी गोटे कोण सृष्टि होती एठी धार रे सृष्टि होती एठी धार रे सृष्टि होती एठी धार रे ए भलिया धार रे सृष्टि होती कोण 1 2 3 4 5 6 कोण सृष्टि होती एगुड़ी को आयताकार कागज पृष्ठा को विभिन्न कोण सहित कोण गठित हैला बळी भांग कर कोण गुड़िक तुलना कर तुम्हें पाइथवा सबुठारु बड़ छोट कोणटी केउंटी एई सब जो कोण को आमे जदि कल्पना करिबा कल्पना कला परे आमे निश्चय पिला माने पाइबा एई जो कोणटी हमर सृष्टि हेची एई कोण माने कर मु ना देई देली एठी लिखुची ए ओ बी ए जदि एई कोणटी आमे सृष्टि हेची एई कोणटी ही सबुठारु बड़ हबो आमे तुलना करिबा जदि भांग थोइकी ताले बड़ हबो। देखो नेक्स्ट देखो प्रत्येक क्षेत्र रे केउ कोणटी बड़ ओ काहींकी दर्शाओ ए ओ बी एक्स ओ वाई प्रथम होची एई दुईटी कोण भितरे कोउटी बड़ ये तो ए ओ बी हबो बड़ काहींकी ना ये जो एक्स ओ वाई कोण एवं ए ओ एक्स कोण ये दुईटा मिसिले आमर ए ओ बी कोण होची किंतु आदर गोटे कोण निहाती बड़ हबो तेणु से अनुसार आमर प्रथम कोणटी कौन हो जाउची ना एबे देख एबे पुणी देखिबा सेकेंड ऑप्शन ने कौन अच्छी सेकेंड ऑप्शन ने देइची ए ओ बी आउ एक्स ओ बी ए ओ बी एवं एक्स ओ बी आ भितर ए ओ बी कोणटी बड़ हबो प्रथमटी देख बड़ हबो काईकि ना ए जो तीनोटी कोण मिसिले ए ओ बी कोण होची किंतु एक्स ओ बी कोण जो होची दुईटी कोण मिसिले बड़ होची तेणु दुईटी कोण निहाती दुईटी कोण मिसिकी जा तीनोटी कोण ताठू अधिक तेणु एठी आमे तुलना कले पाई जिबा एक्स ओ बी एक्स ओ बी कोण एक्स ओ सी कोण समान हबो देख ये भल कि तुलना कर कहीं समान है ना दी जण एक्स ओ बी आउ एक्स ओ सी दी जण समान शीर्ष बिंदु एवं समान बाहु पर अवस्थित अच्छा तेणु से परिमाण समान
କେଉଁ କୋଣଟି ବଡ଼ ତୁମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଯେମିତି ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶିକି ରହିଛି କୋଣ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଡ଼ କି ସାନ ଆକାରରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ। ତାପର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କୋଣଟି ବଡ଼? ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ କୋଣ ଆ ଭିତରେ ଏ ଓ ବି କୋଣ କେଉଁ କୋଣଟି ବଡ଼? ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ତୁଳନା କରିକି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପିଲେ ଆମେ ତୁଳନା କରିକି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଇବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ କୋଣଟି ବଡ଼ ଆସିବ। ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ କୋଣଟି ବଡ଼ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ କୋଣଟି ବଡ଼ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସାଧାରଣ। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇରେ ବି ଅଛି ଏ ଓ ବିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ଏଥିରେ ମିଶିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ସେଥିରେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇରେ ଏଇଟା ମିଶିଛି ଏଇଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇ ଓ ବିଟା ଏ ଓ ବିରେ ମିଶିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ଯଦି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଏକ୍ସ ଓ ଏ କୋଣଟି ବଡ଼। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ଓ ଏ କୋଣଟି ବଡ଼ କାହାଠୁ ୱାଇ ଓ ବି କୋଣଠୁ ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ କୋଣଟି ବଡ଼। ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ଶୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ କେଉଁ କୋଣଟି ବଡ଼ ହେବ ନା ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ କୋଣଟି ବଡ଼ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କୋଣଟି ବଡ଼ ଏଇ କୋଣଟି ଛୋଟ। ଇଏ ତ ସାଧାରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଇଏ ସାନ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଆମର ବଡ଼ ହେବ। ଯେ କୋଣଟି ନା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କିପରି ନ କରି କୋଣଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା ଏବେ ତ କଲେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରି ତୁଳନା ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ନ କରିକି ଆମେ କେମିତି କୋଣଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିବା।